Good morning, Assalamu alaikum. Welcome to my class. Again, I'm Salsabil Karim Chaudhary, lecturer English, Noapara Degree College, Raujan, Chattogram. And I am taking my class from the platform of Kishore Bataya. Hope, my dear students, you all are fine, good and well. You are, maybe it's rainy, no? Today it's heavy, it's raining heavily here. So I hope you all are fine and enjoying the day too. So at first, my request is to make me sure that I'm clear, my voice is clear or not, my screen is clear or not. Make me sure or confirm me, please, my dear students. Confirm me whether I'm clear. You can see me clearly or not. I just want your feedback. Still, I'm not. Yeah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Maybe my students are already here with me. Okay, I'm seeing. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. All of you. Hope you all are fine. Good. Thank you very much. I'm seeing my students already. They are with me. Thank you very much. On time, you all are with me. So today, let us. After 30 seconds, I will try to start my class. Hi, hello. Can you check or can you say me whether I'm clear? My voice is clear or not? You can see the screen clearly or not? Okay, thank you, my dear students. Acha, my name is, all of you know that I'm Salsabil Karim Chaudhary, lecturer English, Noapara Degree College, Raujan, Chattogram. Okay, so let us start our class. Okay, so today our class is about what I can say. It's about criticism or critical thinking. ঠিক আছে, আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে আসছি বা যে টপিকটা নিয়ে আসছি, এটা আমাদের অনেক স্টুডেন্টদেরই তোমাদের অনেকেরই চাওয়ার ছিল, how to write a summary in your exam. From summary you will have 10 marks in your exam. So আমি আজকে একটা আমাদের সাজেশন বা it's not about suggestion, আমাদের টেক্সটে আছে এরকম এমন একটা চ্যাপ্টার আমি নিয়ে এসেছি যেখান থেকে তোমরা একটা থিম বা একটা থিম পেয়ে যাবা, how to write a summary. So আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে এসেছি তোমরা দেখবা, it's a very important chapter for your upcoming exam because এই চ্যাপ্টারটা যশোর বোর্ড, কুমিল্লা বোর্ড, দিনাজপুর বোর্ড 2019 এ যশোর বোর্ড, কুমিল্লা বোর্ড এন্ড দিনাজপুর বোর্ড এবং কম্বাইন্ড বোর্ড 2018 এ এটা ধরতে গেলে সব বোর্ডকে কভার করেছে for the summary writing. I'm fine, thank you very much. So this is a very important chapter for writing a summary or getting theme of a summary. Kintu there is a question or there is something that you have to understand the topic very carefully or very, কারণ হচ্ছে আমরা আজকে যে টপিকটা নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে খুবই কি বলবো খুবই মানে ভালো একটা, যার কাছে সেন্স আছে বা যার বোধগম্যতা অনেক ভালো, তার জন্য এই বিষয়টা অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে যাবে। and the other thing is that আজকে কিন্তু মানে পুরো ক্লাসে কিন্তু অ্যাজ এ টিচার আমি আমার নিজেকে ক্রিটিসাইজ করব। As a teacher, what I need to do or what I need not to do, what to do as a teacher, মানে আমি আমাকেই ক্রিটিসাইজ করব। সো ইটস আ ভেরি টাফ। তোমরা গত একটা ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম বা পড়েছিলাম যে প্যারেন্টসকেও আমরা কি করেছিলাম, আমাদের এডুকেট অ্যান্ড ম্যানার্সের ভেতরে নিয়ে এসেছিলাম যে আমরা আমাদের সন্তানদের সাথে কি ধরনের প্যারেন্টিং করব, কি ধরনের বিহেভিয়ার্স করব। আর আজকে অ্যাজ এ টিচার আমি আমার ক্রিটিসাইজ করব যে হোয়াট আই নিড টু ডু উইথ মাই স্টুডেন্টস, আমার স্টুডেন্টদের সাথে আমার ওয়ে অফ টিচিং অ্যান্ড লার্নিংটা কেমন হওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার স্টুডেন্টরা সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। আই এম সো হ্যাপি টু সি ইউ অল অ্যাগেইন ইন মাই
class. So today our chapter is Unit 6, Path to Higher Education, Lesson 1 at Eastern University by Rabindranath Tagore. এই চ্যাপ্টারটা আর এই প্যাসেজটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটা ক্রিটিসিজম, যেটা উনি হায়ার এডুকেশনকে ক্রিটিসাইজ করে লিখেছেন। এখানে হায়ার এডুকেশনকে ক্রিটিসাইজ করে লিখেছেন বলতে তিনি আমাদের হায়ার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনসগুলো কেমন হওয়া উচিত সেই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু লিখেছে। আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ ট্রাই টু লিসেন, কারণ আজকের হচ্ছে চ্যাপ্টারটা এমন একটা চ্যাপ্টার যেখানে হচ্ছে তোমরা আমাকেই শুনবা, তোমাদের পার্টিসিপেট করার সুযোগটা অনেকাংশে এখানে কম, বা তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন করার সুযোগটা আমার কাছে অনেকাংশেই কম, যেহেতু আমরা আজকে প্রিপারেশন নেব ফর রাইটিং summary in our exam, and for summary you will have 10 marks in your exam. You already know the thing. ওকে, তাহলে আমি চাইবো আমার স্টুডেন্টরা আমার ক্লাসে যারা এখন আমি 281 জনকে দেখতে পাচ্ছি, 283 কে 81 জন আমি দেখতে পাচ্ছি। সো আমি তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে তোমরা কনসেন্ট্রেট করো যে আসলে ক্রিটিসিজম বা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা কি জিনিস, কিভাবে আমি আমার চিন্তন শক্তি, আমার যে চিন্তার শক্তি আছে সেটাকে আমি কাজে লাগাবো। হ্যাঁ, সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা পড়বো according to Rabindranath Tagore. So today our chapter is Unit 6, Path to Higher Education, Lesson 1 at Eastern University by Rabindranath Tagore. Before starting the class, we have আমি সব সময় আমাদের টার্গেটটা কি আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে এটাই ধরে দিতে চাই যে এই ক্লাস থেকে আমরা আজকে কি পড়বো, আমরা কি জানবো। আমরা সবসময় যখনই কোনো কিছু পড়ি বা যখনই আমরা কোনো কিছু জানি, দেন আমাদের একটা টার্গেট থাকে যে এই জিনিসটা আমরা কেন করবো, অল দ্য WH। ঠিক আছে, তাহলে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল সবসময়ের মতো আমরা দেখতে চাই যে আজকে এই চ্যাপ্টারটা পড়ে আমি আমাকে কিভাবে বদলে নিব, আমি কি লার্নিংটা আমার হবে এবং সেই লার্নিংটা আমি কিভাবে আমার বাস্তব জীবনে কাজে লাগাবো। দ্যাট ইজ আওয়ার টার্গেট। তাহলে আজকে আমাদের চ্যাপ্টারের উদ্দেশ্য বা টার্গেটগুলো কি? ফার্স্ট টার্গেট, আমি একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে, নেগেটিভ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করেছি, সো দ্যাট ইউ ক্যান থিঙ্ক। কারণ আমরা ক্রিটিসাইজ যেহেতু করব, আমরা যেহেতু ক্রিটিসিজমে যাব আজকে, সেহেতু আমরা কি না বোধক বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু বেশি কাজ করব আজকে। সো আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা কি ধরনের আউটকামসগুলো বা আমাদের টার্গেটসগুলো কি, লেট আস চেক। দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ, হোয়াট শুড ইউনিভার্সিটি নেভার ডু? আমরা যখন ইউনিভার্সিটি পড়তে যাই তখন আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো আমাদের কি দেয় না। জাস্ট থিঙ্ক। আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে বলবো তোমরা আমার কোয়েশ্চেনগুলোর সাথে সাথে নিজেরাই চিন্তা করা শুরু করো যে আসলে আমার না পাওয়ার জায়গাটা কোথায়। ওকে, দেন হোয়াট ইজ দ্য, আচ্ছা এখানে থিম হবে একটা, হোয়াট ইজ দ্য থিম অফ কালচার আর হোয়াট ইজ কল্ড কালচার। কালচার আসলে কাকে বলা হয়, এসব বিষয় কিন্তু আমরা জানবো। দেখো আমি এখানে 6টা টার্গেট সিলেক্ট করেছি এবং we will try to catch or we will try to write the summary according to these 6 or 5 topics in our summarization. আমাদের সামারিতে আমরা ট্রাই করব কি সামারিটার মধ্যে এই কোয়েশ্চেনগুলো, পুরো একটা প্যাসেজ দেওয়া হবে বা পুরো একটা প্যারা দেওয়া হবে, সেই প্যারা থেকে কোন বিষয়গুলো আমরা তুলে আনবো, সেই কোন বিষয়গুলো আমরা তুলে আনলে মানে একটা ভালো মার্কস আমরা ক্যারি করতে পারবো, সেটাই হচ্ছে আমাদের টার্গেট। তাহলে আমরা এই প্যাসেজটা থেকে প্রথমেই আমরা তুলে আনার চেষ্টা করব আমাদের ইউনিভার্সিটি, হোয়াট শুড আওয়ার ইউনিভার্সিটি নেভার ডু অর হোয়াট শুড আওয়ার ইউনিভার্সিটি ডু। এক নম্বর, হোয়াট ইজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে কালচার সম্পর্কে কি বলেছেন সেটা আমরা তুলে আনার চেষ্টা করব। ওকে, আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে রিকোয়েস্ট করব জাস্ট ট্রাই টু কনসেন্ট্রেট অন দ্য ক্লাস, সো দ্যাট আই অলরেডি টোল ইউ দিস ইজ অ্যানাদার থিম। আমরা কিন্তু প্রতি ক্লাসে প্যাসেজ, কমিউনিকেটিভ ইংলিশগুলো আমরা ডিসকাস করেছি, বাট টুডে উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য সামারি, হাউ টু রাইট দ্য সামারি। তো সামারি রাইটিং যখন যাব তখন অবশ্যই আমাকে 5 থেকে আমরা যতটাই সেন্টেন্স লিখি বা একটা প্যাসেজে ভিন্ন ভিন্ন ধারার কি কি থিম কি করা হয়েছে, ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, সেটা মাথায় রাখতে হবে। So our third topic is, what do the Indians do? Why do the Indians go abroad for higher education?
আচ্ছা, এই প্যাসেজটাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিয়াতে যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে সেই ইউনিভার্সিটিগুলোর ওয়ে অফ টিচিং নিয়ে তিনি ক্রিটিসাইজ করেছে। ক্রিটিসিজম ইজ এ গুড থিং। ক্রিটিসিজম মানে হচ্ছে তোমার মধ্য থেকে ভালো এবং মন্দটাকে তুলে এনে একটা সলিউশনে আসা। সো আবার আমাদের ফোর্থ কোয়েশ্চেন হচ্ছে, অ্যাকর্ডিং টু ট্যাগর আইডিয়াল টিচার, ট্যাগরের কাছে বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আইডিয়াল টিচার বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন? আওয়ার ফিফথ কোয়েশ্চেন। অ্যান্ড আওয়ার সিক্স কোয়েশ্চেন ইজ আ ভেরি, মানে এটা হচ্ছে একটা ভাব সম্প্রসারণের মতো তুমি ধরতে পারো এই কোয়েশ্চেনটা। আওয়ার এডুকেটেড community is not a cultured community but a community of qualified candidates. What is the meaning of that? এই কথাটার অর্থটা কি? যে আমাদের কমিউনিটিটা কি আসলে কালচারাল কমিউনিটি হিসেবে এখন আর নেই, এটা একটা কমিউনিটি হয়ে গেছে ক্যান্ডিডেট, যেটা ক্যান্ডিডেট তৈরি করছে অনলি ফর দ্য মার্কেট প্লেস। আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা এখন ওরকমই হয়ে গেছে। এটা ক্রিটিসিজম, ইটস নট, সবাই মনে রাখবা যে আমি যে ক্রিটিসাইজগুলো করছি ইটস নট মাই ভয়েস, এগুলো কিন্তু আমি অ্যাডভোকেট করছি না, এগুলো আমার কথা না। এখানে বই ক্রিটিসিজম করতে গেলে অডিয়েন্স, লিসেনার এবং স্পিকারের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। সেই দ্বন্দ্বটা হচ্ছে ইটস এ ভেরি টাফ থিংস। দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, আমার অডিয়েন্স হয়তো মনে করতে পারে যে এই কথাগুলো আমি বলছি। নো, ইটস নট মাই, আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বলা কথাগুলো তোমাদের সামনে তুলে আনছি, ইটস নট মাই ভয়েস। ওকে, ওকে, লেটস সাউন্ড। আচ্ছা, বিফোর স্টার্টিং দ্য ক্লাস আই জাস্ট ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ এ কোয়েশ্চেন। সবাই আমাকে কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার দিবা। আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তোমাদের জন্য, হোয়াট ইজ ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট ইউনিভার্সিটি? তোমাদের কাছে তোমরা খুবই খুবই রিসেন্টলি, আফটার 4 or 5 months or after 3 months you will all have joined the university. সবাই তোমরা ইউনিভার্সিটি জয়েন করবা। at first before joining the university আমি আমার স্টুডেন্টদের কাছ থেকে জানতে চাই, why do you want to go to university or what's your wish to admit in a university? তুমি কেন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চাও? আমাকে চটপট 10 সেকেন্ডের ভিতরে অ্যান্সার দাও, তারপর আমি তোমাদের সাথে এটা ডিসকাশনে যাব। আমি আসলে আজকে ডিসকাস করতে চাই প্রচুর পরিমাণে তোমাদের সাথে, পার্টিসিপেশনটা আমি এনশিওর করতে চাই। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ ট্রাই টু কনসেন্ট্রেট or please try to participate in the class. That just tell me what is your idea about a university? তুমি কেন ইউনিভার্সিটি যেতে চাও, বা তোমার কাছে একটা ইউনিভার্সিটি তোমার চোখে কেমন ভাসে? আমাকে এই অ্যান্সারটা দাও। To get high, very good, Sharif, to get higher education, good, very good. Then I need your comment, my dear students, I need your comment that why do you want to go to university? কেন তোমরা ইউনিভার্সিটি যেতে চাও? Please check the routine. Shahnaz Begum, check your routine. It's unit 6 lesson 1, 11 and 12 class. Acha, university is your dream, very good. Shad Khalid. Acha, university is a place where prepare ourselves. Acha, for higher education, you acha, for collecting knowledge, very good. To be a successful person, okay, very good. Learn many things, for learning, okay, very good. অভিজিৎ চট্টগ্রাম, শিক্ষা জীবনে, আচ্ছা, জীবনের লক্ষ্যে, টু রিচ দ্য এইম ইন লাইফ, ভেরি গুড। হায়ার এডুকেটেড হতে চায় অনেকে, সাকসেসফুল ম্যান, ওকে, আমরা অনেকগুলো অ্যান্সার পেয়ে গেছি, ভেরি গুড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। টু অ্যাচিভ হায়ার এডুকেশন, আচ্ছা, সবাই উচ্চ শিক্ষার জন্য হায়ার এডুকেশন নিতে চায়, এই জন্য ইউনিভার্সিটি দিতে চায়। এখন আমার প্রশ্ন হলো, তোমাদের কাছে হায়ার এডুকেশন মানেটা কি? তোমরা কি মনে করো যে হায়ার এডুকেশন মানেটা কি? চলো আমরা আমাদের ওভারঅল সিচুয়েশন কি বলে আমরা এটা জানি, বাট এটা কিন্তু আমাদের টেক্সটের বাইরে। আমি জাস্ট তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের উইশটা, তোমাদের চাওয়া পাওয়াটা জানার জন্যই আমি এই কোয়েশ্চেনটা রেখেছিলাম, যে আসলে অ্যাজ এ পার্সন, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমার উইশটা কি, ওয়াই ডু আই গো টু ইউনিভার্সিটি।
আচ্ছা, সব অনেকেই আমার রিজন অফ স্টাডিং ইন ইউনিভার্সিটি অনেকেই বলেছো ইনক্রিজ ইওর নলেজটাকে বাড়ানোর জন্য। ভেরি গুড। আচ্ছা, গেট ইউর ফার্স্ট ট্রু টেস্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড ফ্রিডম। অনেক স্টুডেন্টরাই আচ্ছা হায়ার এডুকেশনে যখন যায় তখন আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড ফ্রিডম, সেলফ কনফিডেন্স, experience of all aspects of student life, broaden your horizon and meet new people। অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছে। ইউনিভার্সিটিতে আমরা যাই অনেক, তোমরা সবার সাথে একমত আমি নলেজটা গেইন করার জন্য। এবং টেস্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, এখন এখানে টেস্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সটা কি? তোমার অ্যাজ এ পার্সন ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সও হতে পারে, আবার তোমার মানসিক চিন্তার ইন্ডিপেন্ডেন্সও হতে পারে। মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া, সেলফ কনফিডেন্স, এটা খুবই ইন্ডিভিজুয়ালিজম। আমি তোমাদের প্রতি ক্লাসেই বলি যে লিটারেচারের একটা জুজ আছে, সেটা কি তোমাকে রুচিশীল মানুষ করবে। আমরা কিন্তু প্রতি মঙ্গলবারে কিন্তু আসলে লিটারেচার পড়ার পাশাপাশি আমরা আমাদের বিহেভিয়ার্স, আমাদের ওয়ে অফ লাইফ, আমাদের সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস, পাবলিক অ্যাক্টিভিটিস, প্রাইভেট অ্যাক্টিভিটিস সব কিছুর মধ্যে কিন্তু চেঞ্জিং আসবে। আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলে যে তোমাদের লাইফে চেঞ্জিংই না হয়, তাহলে সেই লিটারেচারের কোনো কোনো ভালো দিকই নেই। সো থার্ড প্যারা হচ্ছে গেইন আ কোয়ালিফিকেশন দ্যাট ইজ ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড। আমরা হায়ার এডুকেশনে যাই এমন একটা নলেজ গেইন করতে বা এমন একটা সার্টিফিকেট গেইন করতে যেটা ইন্টারন্যাশনালি সারা বিশ্বে রিকগনাইজ হবে। এরপর আমরা আরও যাই ইউনিভার্সিটি, ডেভেলপ দ্য এসেনশিয়াল স্কিলস ইউ উইল নিড ইন ইউর ক্যারিয়ার অ্যান্ড ওয়ার্কিং লাইফ। তোমার ওয়ার্কিং লাইফে কি দরকার, তোমার ক্যারিয়ারটা ডেভেলপ করতে হলে কিছু এসেনশিয়াল স্কিলস ভালো করে মাথায় রাখবা। হোয়াট ইজ দ্যাট এসেনশিয়াল স্কিলস হলো কি কি? তার মধ্যে হচ্ছে অর্গানাইজেশন, কমিউনিকেশন, টাইম ম্যানেজমেন্ট, টিম ওয়ার্ক, লিডারশিপ, প্রবলেম সলভিং। এটা কিন্তু খুবই, তোমরা এই জিনিসটা, এই পয়েন্টটা তোমরা মাথায় রাখবা। এবং সবসময় তোমাদেরকে যদি আমি কোয়েশ্চেন করি কোনোদিন, বা যে কোনো মানুষের যদি কোয়েশ্চেন করে তুমি কেন ইউনিভার্সিটিতে যেতে চাও, তোমার অ্যান্সারটা অবশ্যই এমন হওয়া উচিত যে আমি এসেনশিয়াল স্কিল ডেভেলপ করতে চাই। আমার এসেনশিয়াল স্কিলগুলো কি? কমিউনিকেশনে, টিম ওয়ার্কে, লিডারশিপে, প্রবলেম সলভিংয়ে, একটা অর্গানাইজেশন ম্যানেজমেন্টে আমার যা দরকার সেই এসেনশিয়াল স্কিলসগুলোই ডেভেলপ করার জন্যই আমি হায়ার এডুকেটেড হতে চাই। এটাই হবে আসলে তোমাদের জন্য একটা সুন্দর অ্যান্সার। এরপর ইনক্রিজ ইউর আর্নিং পটেনশিয়াল, এটা তো বলেছি হ্যাভিং এ ডিগ্রি মেক্স ইউ মোর অ্যাট্রাকটিভ টু এমপ্লয়ার্স। আসলে বেসিক্যালি এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পয়েন্টটা নিয়ে বেশি কথা বলেছেন যে ইনক্রিজ ইউর আর্নিং পটেনশিয়াল। এই পয়েন্টটা নিয়ে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্রিটিসাইজ করেছেন এই প্যাসেজে। এরপরে দেখো এক্সপেরিয়েন্স স্টুডেন্ট লাইফ, ইটস অলরেডি টোল্ড যে আমি ফার্স্ট পয়েন্টে বলেছি যে স্টুডেন্টরা এখানে আসে তাদের সেলফ কনফিডেন্স, এক্সপেরিয়েন্স, অল এক্সপেক্টসগুলো বাড়ানোর জন্য। অ্যান্ড আওয়ার লাস্ট পয়েন্ট ইজ একাডেমিক ইন্টারেস্ট। Academic interest, future career of social life and university to study to a particular subject in depth। আচ্ছা, একটা বিষয় সম্পর্কে ডিপ জানার জন্য আমরা ইউনিভার্সিটিতে আসি। তাহলে আমাদের আজকের প্যাসেজের যে মূল উদ্দেশ্যটা আমরা এখানে পেয়েছি, যে কেন আমরা ইউনিভার্সিটিতে যাই এটাও পেলাম, এবং আমাদের আজকের যে বিষয়টা যে ডেভেলপ এসেনশিয়াল স্কিল ডেভেলপ করাটাই কিন্তু আমাদের হায়ার এডুকেশনের মূল কারণ হওয়া উচিত। ঠিক আছে, এবার চলো হোয়াট ডাজ রবীন্দ্রনাথ, ইটস দ্য ইন্ট্রোডাকশন। এই প্যাসেজটা কে লিখেছেন, যিনি লিখেছেন তার সম্পর্কে একটু কথা, এবং why did he write these things, or what was his intention towards the people or towards the teachers and towards the students. Okay, আচ্ছা, আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে রিকোয়েস্ট করব তোমরা তোমাদের মোবাইলটাকে সোয়াইপ করে নাও। তোমরা তোমাদের স্ক্রিনটা হচ্ছে সোজা করে না রেখে তোমরা আমাকে ফুল স্ক্রিনে দেখো, তাহলে হচ্ছে তোমরা অন্যদের কমেন্টগুলো দেখা থেকেও তোমরা মুক্ত থাকতে পারবা, গসিপিং থেকেও মুক্ত থাকতে পারবে, এবং ক্লাসটাকে কনসেন্ট্রেট করতে পারবা। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকের টপিকটা ইজ আ ভেরি 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 টাফ টপিক, কারণ প্রচুর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং থিমটা হচ্ছে অনেক ভাবার একটা বিষয়, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অ্যান্ড অ্যাজ এ টিচার, আমাকেও এবং তোমাদেরকেও। কারণ তোমাদের ছাড়া আমি হচ্ছি ইনকমপ্লিট, আবার আমার
কাছে ছাড়াও হয়তো বা তোমরা ইনকমপ্লিট। হ্যাঁ, আজকে আমাদের যে চ্যাপ্টারটা এটা কিন্তু টোটালি তোমাদের এবং আমাকে নিয়ে ক্রিটিসিজম, ঠিক আছে? চলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বলেছে দেখি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওয়াজ নট অনলি অ্যান আউটস্ট্যান্ডিং পয়েট বাট অলসো আ ভেরি কমিটেড এডুকেটর। তিনি কিন্তু শুধুমাত্র আউটস্ট্যান্ডিং পয়েটই ছিল না, তিনি কিন্তু একজন কমিটেড মানে কি? কমিটেড মানে হচ্ছে কাজের প্রতি তার ধ্যান ধারণা জ্ঞান প্রজ্ঞা, তার তিনি পুরো লাইফটাকে এটার জন্যই উৎসর্গ যে করে তাকেই কমিটেড এডুকেটর বলা হয়। হ্যাঁ, একাডেমিকও বলতে পারো। He has written extensively in both Bengali and English about his philosophy of education. তিনি তার শিক্ষা ফিলোসফি এডুকেশনের যে ফিলোসফি সেই ফিলোসফিটা নিয়ে কিন্তু তিনি বাংলা এবং ইংরেজিতে অনেক পেপারস আর অনেক আর্টিকেলস লিখেছেন। as well as his educational experiments। উনি দেখো মানুষ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে। তোমাদের এর আগে আমি যে স্লাইডটা দেখিয়েছি সেখানে তোমরা দেখেছো অনেক স্টুডেন্ট হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট করছে, তারা রাইট কিছু লিখছে, কিছু জিনিস বের করে আনছে, প্রবলেম সলভ করছে। সো উনি এডুকেশনটা নিয়ে কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। সো চলো আমরা দেখি কি এক্সপেরিমেন্টস করেছেন। হিজ ইজ ডিজায়ার টু ট্রান্সফর্ম, ভালো করে খেয়াল করবা, ওনার ইচ্ছা ছিল যে উনি ট্রান্সফর্ম করবে। ধরো একটা গাড়ি হচ্ছে এই জায়গায় আছে বা এমনটা আছে, সেটাকে কি করা? পরিবর্তন করাটাই হচ্ছে ট্রান্সফর্ম। টিচিং অ্যান্ড লার্নিং। I already told you that today I will be here for you and you are there for me। আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের জন্য আছি আর তোমরা আমার জন্য আছো। Okay, I'm seeing some out of syllabus some comments are coming. My dear students, try to concentrate on the class. Please my dear students, try to concentrate. তাহলে আমার কোশ্চেন হচ্ছে এখানে এই স্লাইডে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে জানলাম যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু একটা আউটস্ট্যান্ডিং পয়েট ছিল না, বাট হি ওয়াজ অ্যান কমিটেড এডুকেটর। হিজ মেইন থিম ওনার হচ্ছে ফিলসফি অফ এডুকেশন নিয়ে উনি কাজ করেছেন এবং নট অনলি ফিলসফি অফ এডুকেশন, উনি ট্রান্সফর্ম করার চেষ্টা করেছেন টিচিং অ্যান্ড লার্নিং process in India or in Bengal. Here is an example. আমরা আজকে যেটা পড়বো সেটাই হচ্ছে ওনার এক্সাম্পল, যে উনি টিচিং লার্নিং সম্পর্কে বা ফিলসফি অফ এডুকেশন সম্পর্কে কি বলেছেন। ওকে, লেট আস স্টার্ট আওয়ার ফার্স্ট প্যারা। আমাদের প্রথম প্যারাটা আমরা শুরু করব এবং আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি বলবো আমি কিন্তু তোমাদেরকে সামারিটা রেডি করে দিয়েছি এখানে, যে একটা সামারি লিখতে গেলে বা লেখার সময় আমরা কিভাবে এটা লিখবো বা কি ধরনের সেন্টেন্স আমরা চুজ করব, এটা আমি আজকে আমার স্লাইডে রেখেছি। তোমরা ট্রাই করবা হচ্ছে লেখার চেষ্টা করবা। আমি 5 সেকেন্ড বা 10 সেকেন্ড করে সময় দেব, আর না হলে ক্লাস শেষে ভিডিওটা অন করে তোমরা এটা নোটটা ক্লাসের পরে করে নিবা, তাহলে এটা তোমাদের পরবর্তীতে একটা নোট হয়ে গেল, একটা কাজে থাকলো। আসো কি বলছে ফার্স্ট প্যাসেজের ফার্স্ট প্যারাটা কি বলছে দেখো। Universities should never be made into mechanical organizations for collecting and distributing knowledge. ইউনিভার্সিটিটা এমন হওয়া উচিত না যেটা একটা যন্ত্রের মতো ইনস্টিটিউশন হয়ে যাবে, যেখানে শুধুমাত্র গিভ এন্ড টেক থাকবে। আমি দিলাম, ডিস্ট্রিবিউট করলাম, আর আমি কালেক্ট করে নিয়ে আসলাম, কিন্তু এটাতে সামগ্রিক কি পরিবর্তন হয়েছে এটা যেন ইউনিভার্সিটিতে না হয়। আমি আবারও আমার স্টুডেন্টদেরকে বলছি যে ইটস নট মাই ভয়েস, এটা আমি বলছি না, এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাগুলো, ওনার ক্রিটিসিজমগুলোই আমি তোমাদের সামনে তুলে আনছি এবং আমার দায়িত্ব হচ্ছে ওনার কথাগুলোকে এক্সপ্লেইন করা। ওকে, আসো তিনি বলছেন যে আমাদের দেশে না, উনি ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলোকে ক্রিটিসাইজ করেছেন, এখানে ক্রিটিক্যালি উনি অ্যানালাইসিস করেছেন যে ইউনিভার্সিটিগুলো খুব মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। ইট শুড নট বি লাইক ডিস্ট্রিবিউট অ্যান্ড কালেক্ট নলেজ, এটা এরকম হওয়া উচিত নয়। থ্রো দ্যাম দ্য পিপল শুড অফার। থ্রো দ্যাম মানে কি? এখানে থ্রো দ্যাম মানে হচ্ছে ইউনিভার্সিটির থ্রোতে যেন মানুষের, খুবই সুন্দর দুটো শব্দ দেখো, ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটাবিলিটি, এটা তোমরা আন্ডারলাইন করো।
আচ্ছা তোমরা এটা আন্ডারলাইন করো। আচ্ছা ইমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে কোনো কিছু তুলে আনা, কোনো কি বলবো, বাস্তবায়ন করা। ইমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে কোনো কিছু বাস্তবায়ন করা। আচ্ছা অনেকেই আনসার করছো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমরা যারা আনসার করছো তোমাদের সবাইকে থ্যাঙ্কস। তোমরা অনেক ভালোভাবেই তোমাদের ভালো অ্যান্সারগুলি আসলে আসছে, তোমরা যারা ভালো চিন্তা করছো। হ্যাঁ আচ্ছা এবার আসো, থ্রু দেম দ্য পিপল শুড অফার দেয়ার ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি। আমি একটা কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে বলেছি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি অ্যান্ড ওয়েলথ অফ মাইন্ড। ওয়েলথ অফ মাইন্ড দুটো শব্দকে আমি অ্যানালাইসিস করার এখানে চেষ্টা করব যে তোমরা কি বুঝো, ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি মানে কি এবং ওয়েলথ অফ মাইন্ড মানে কি। সাপোজ তুমি একটা সমস্যায় আছো, বা তুমি একটা পড়া বা একটা টাস্ক তোমার কাছে তুমি বুঝতে পারছো না, তখন সেই টাস্কটা বোঝার জন্য তোমাকে বুদ্ধিবৃত্তিক, তোমাকে আমি যে মেন্টাল সাপোর্টটা দিব, তোমাকে যে আমি ইন্টেলেকচুয়াল সাপোর্টটা দিব, সেটাই হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক বা ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি। তোমার বোধগম্যতায় যখন কোনো ঘাটতি থাকবে, সেই ঘাটতিটা যদি আমি বুঝে থাকি অ্যাজ এ টিচার আমি যদি বুঝে থাকি, অ্যাজ এন একাডেমিক আমি যদি বুঝে থাকি, তোমাকে যে মেন্টাল সাপোর্টটা আমি দিব, ইন্টেলেকচুয়াল সাপোর্টটা দিব, সেটাই হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি। অ্যান্ড ওয়েলথ অফ মাইন্ড, ওয়েলথ অফ মাইন্ড কি? তোমাদেরকে এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স আমি পড়িয়েছিলাম যে প্লিজ বলা, ওকে, সরি বলা, মে আই বলা, এই শব্দগুলো কি, থ্যাংক ইউ বলা, এগুলো হচ্ছে তোমার ওয়েলথ অফ মাইন্ড। তুমি তোমার পরিবার থেকে, তুমি তোমার সমাজ, সোসাইটি, তোমার এগুলোতে তুমি শিখেছো, শিখে তুমি সেটা কি করেছো, মানুষের উপরে ইমপ্লিমেন্ট করেছো, দ্যাট ইজ ইউর ওয়েলথ অফ মাইন্ড। আচ্ছা দেখো এবার, and earn their proud right to return receive gifts from the rest of the world মানে কি? তুমি আমার দ্বারা, বা ধরো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, হ্যাঁ আমি তোমাকে সারা জীবন পড়ালাম, তুমি তোমার মধ্য থেকে যে ইনার যে হিডেন ট্রেজার আছে, তোমার সুপ্ত যে প্রতিভাটা আছে, সেটা আমি তুলে আনলাম, সেটা দ্বারা মানুষ উপকৃত হচ্ছে, সেটার যে তুমি ফ্যামিলিয়ারিটি পাবা, সেটার যে তুমি বাহবা পাবা, সেটার যোগ্যতাও কি টিচারের, সেটার একটা পজিটিভ সাইডও কিন্তু একজন শিক্ষক বিয়ার করতে পারে। কিন্তু কখন সেটা বিয়ার করতে পারে? যদি সে টার্গেটটা ফুলফিল করতে পারে। একজন শিক্ষক যদি তার স্টুডেন্টকে ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি দিতে পারে, তার ওয়েলথ অফ মাইন্ডটাকে জাগ্রত করতে পারে, এবং তার মধ্যে যে হিডেন ট্রেজারটা আছে, সেই হিডেন ট্রেজারটা তুলে আনতে পারে, তাহলে কি হবে? তাহলেই তিনি সাকসেসফুল একজন হিউম্যান বিইং অর সাকসেসফুল একজন একাডেমিক। এবং একজন একাডেমিকের সেটাই হওয়া উচিত যে স্টুডেন্টদেরকে ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি দিবে, তাদের ওয়েলথ অফ মাইন্ডটাকে তুলে আনবে, এবং তাদের মধ্যে যে হিডেন ট্রেজারটা আছে, যেটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, সেটার মাধ্যমে তারা যে গিফট আর্ন করবে বা যেভাবে তারা ফ্যামিলিয়ার হবে, সেটার জন্য সে যেভাবে প্রেইজড হবে, সেটার ভাগদার কিন্তু একজন শিক্ষকেরও হওয়া যাবে। এই কথাটাই উনি বলেছেন। এখন চলো আমাদের সামারাইজেশন আমরা করেছি, যে আমি দেখো তোমরা ছবিতে আমি রাখার চেষ্টা করেছি যে হেল্প, গ্রিড, সাপোর্ট, ইটস অল অ্যাবাউট ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি। আমি তোমাদের শিখিয়েছি তোমাদের ওয়েলথ অফ মাইন্ড, যে তোমরা গ্রিড করবা, সালাম দিবা, হাসি মুখে কথা বলবা, খুব পোলাইট ওয়ার্ডস ইউজ করবা, এগুলো হচ্ছে তোমাকে আমি ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি দিয়েছি, তোমার ওয়েলথ অফ মাইন্ডকে আমি জাগ্রত করেছি। তারপর সাপোর্ট করা, এটা হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি, যে তুমি কিছু বুঝতে পারছো না, তোমাকে আমি ওই জায়গায় হেল্প করা। তাহলে এই প্রথম প্যারাটা সামারিটা এমন ভাবে লেখা যেতে পারে, দ্য ইউনিভার্সিটি ইজ such an institution or educational institution which collects and distributes knowledge, but this should not be mechanical. এই ইনস্টিটিউশনটা মেকানিক্যাল কখনোই হবে না, because through a university people should offer their, এই যে offer their আমি বলেছি, offer their intellectual hospitality, wealth of mind to others, and earn their proud right to in return to receive gifts from the rest of the world. Reach qualities, very good Zareen, your answer is very nice. আচ্ছা, intellectual hospitality means আমি support to be knowledgeable, এখানে নলেজের আসলে অনেক
ভাস্ট থিঙ্কিং আছে, এটা আমরা ভাববো, চিন্তা করব নলেজ আসলে কি, নলেজ মানেটা কি। ওই যে আচ্ছা এটার পার্ট আছে, আমি তখন তোমাদেরকে পড়াবো। আচ্ছা নেক্সট আমাদের নেক্সট প্যারাতে কি বলছি দেখি আমি। But in the whole length and breadth of the India, there is not a single university established in the modern time where a foreign or an Indian student can properly be acquainted with the best products of the Indian mind. খুবই সুন্দর কথা বলেছে যে ইন্ডিয়ান মাইন্ডটা আসলে কি। তোমাদেরকে আমি প্রশ্ন ছড়ে দিচ্ছি, জাস্ট থিঙ্ক হোয়াট ইজ কল্ড ইন্ডিয়ান মাইন্ড। ইন্ডিয়ান মাইন্ডটা আসলে কি। তারপর বলেছে for that we have to cross the sea and knock at the doors of France and Germany. Educational institutions in our country are Indian envelope of knowledge. They lower our intellectual self-respect. They encourage us to make a foolish decoration or foolish display of decoration composed of borrowed feathers. তোমরা নিশ্চয়ই ময়ূর আর কাকের গল্প পড়েছো, তাই না? কাক চেয়েছিল ময়ূরের মতো সুন্দর হতে, কিন্তু কাক দেখো ময়ূরের মতো সুন্দর হতে চেয়ে সে কি করেছে, ময়ূরের ফেদারটা তার নিজের শরীরে লাগিয়ে সে ময়ূর হতে চেয়েছে। সো হোয়াট ইজ দিস? ডিসগাইজ, অন্যের রঙকে নিজের মধ্যে ধারণ করা নেগেটিভলি। কেন আমি অন্যের মতো হতে চাইবো? কেন আমি অন্যের কালচার, অন্যের বিহেভিয়ার্স, অন্যের ভালো বিহেভিয়ার্স অবশ্যই আমি নিজের মধ্যে আনার চেষ্টা করবো। অন্যের কালচার, অন্যের সংস্কৃতি কেন আমি আমার মধ্যে আনার চেষ্টা করব? যেহেতু আমার মধ্যে একটা ভালো কালচার যেহেতু আছেই, তাহলে কেন আমি সেই বোরোড ফেদার্স নিয়ে আমি আমার লাইফকে ডিনাই করব, আমার লাইফটাকে আমি ঠিকই তো ডিনাই করব। এখন দেখো এই প্যারাটাতে কি বোঝাতে চেয়েছে, আমরা আমাদের সামারিতে চলে যাই। কি বলেছে সেটা আমি সিম্পল সেন্টেন্সে করে এনেছি, তোমাদের জন্য দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এটা নোটটা তুলে নেবে। এখানে দেখো, বিফোর স্টার্টিং দ্য সামারাইজেশন লেটস সি দ্য ফটোগ্রাফস। হিয়ার সি, দেখো এখানে দেখো পিপল অফ ইন্ডিয়া, তোমরা দেখছো এখানে যেখানে ডিফারেন্ট কালচারের, ডিফারেন্ট রিলিজিয়নের মানুষ তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ। ইন্ডিয়ান কালচারে দেখো ওদের খাবার দাবারগুলো কেমন, ওরা কি ধরনের খাবার পান বা কি ধরনের খাবারগুলো ওরা খায়। আমি কোয়েশ্চেন করব, এই ছবিটা দেখানোর পরে তোমাদের জন্য আমার কোয়েশ্চেন থাকবে। অ্যান্ড দেন সি টুরিস্টিক ইন্ডিয়া, মানে ইন্ডিয়া হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে প্রচুর পরিমাণে টুরিস্ট হেরিটেজ আছে, অনেক আর্কিওলজিক্যাল সাইটস আছে অনেকগুলো, যে কারণে এটা টুরিস্ট একটা প্লেস। দেখো ভালো করে, কালচারটা আমি পড়াবো এখানে, সেটা বোঝানোর জন্য আমার এই ছবি। এখানে দেখো ইন্ডিয়া একটা ছবি আমি দিয়েছি, যেখানে দেখছো তোমাদের ওদের রিলিজিয়ান, ওদের ফেস্টিভ্যালস। দেখো এখানে যে কি আছে তোমার পটকা বলে, তাই না, কিরকম এগুলো আছে। তারপর ওদের গান বাজনা, সংস্কৃতি, ওদের পুজো পার্বণ, এগুলোর কথা বলা হয়েছে। যে কম্পোজিট কালচার, কম্পোজিট কালচার মানে কি? কম্পোজিট কালচার মানে হচ্ছে অনেক ধরনের কালচারের সংমিশ্রণ, অনেক ধরনের কৃষ্টি, অনেক ধরনের নেচার, অনেক ধরনের মানুষের সংমিশ্রণে কি হয়েছে, ইন্ডিয়াটা তৈরি হয়েছে। এই কথাটাই কবি এখানে বলছে, তোমরা ভালো করে খেয়াল করো এবং ভালো করে দেখো যে কি বলেছে। বাট হোয়াট ইজ ইন্ডিয়ান মাইন্ড? এখানে এই প্যারাটাতে আমাদের কোয়ারিজ হচ্ছে বা আমাদের অ্যান্সার বা আমাদের খুঁজে বের করার জায়গা হচ্ছে হোয়াট ইজ কল্ড ইন্ডিয়ান মাইন্ড। But throughout the India, one will not be able to find out a university where foreign or an Indian student can properly acquainted with the best products of Indian mind. The rich Indian culture is not reflected in the education provided by the university. এই যে আমি এই কথাটা তোমাদেরকে বলেছি, এখানে যে কালচারগুলো দেখছো, অনেক ধরনের কালচার মিক্সড দেখছো, দিস ইজ ইন্ডিয়ান মাইন্ড, দিস ইজ দেয়ার কালচার। তাদের নিজস্বতা, তাদের একটা হেরিটেজ, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সভ্যতা, তাদের চাওয়া পাওয়া, তাদের ভালো লাগা, তাদের চলাফেরা, তাদের ওয়ে অফ বিহেভিয়ার, এভরিথিং ইজ দেয়ার কালচার। কিন্তু ইউনিভার্সিটিগুলো সেটা কি করছে না, ওই যে বোরোর ফেদার্সটা কারো পাখা নিজের পিঠে লাগিয়ে চলার জন্য সভ্যতা, তার যে সভ্যতাটা আছে সেটাকে বিলীন করে দিয়ে সে তার ইন্ডিয়ান মাইন্ড যেটা আছে সেটাকে কি করছে, প্রশ্নবিদ্ধ করছে। আমাদের
আমরা অ্যাজ এ টিচার আমরা কি করছি না, আমাদের কালচারটাকে আমাদের পড়ার ভেতরে ঢুকিয়ে না দিয়ে, আমাদের সভ্যতা, আমাদের যেটা সংস্কৃতি আছে সেটাকে আমরা হাইলাইট না করে আমরা ধার করা সভ্যতা, ধার করা কালচারটাকে আমরা আমাদের পড়ার ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। যেই কারণে কি হচ্ছে না, আমাদের স্টুডেন্টরা মিক্সড কালচারে বড় হয়ে অন্য আরেকটা কালচারে গিয়ে কি হচ্ছে, পতিত হচ্ছে, যেটা তার নিজস্বতা থেকে মানুষকে বের করে আনছে। এই কথাটাই উনি বলেছে এখানে। তোমরা স্লাইডটা আমি অনেকক্ষণ ধরে রেখেছি, তোমরা এটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো তোমাদের সামারি লেখার জন্য। খুব সিম্পল সেন্টেন্সে আমি তোমাদের সামারিটা করে দিয়েছি। এরপর আসো থার্ড প্যারাতে কি বলছে, খুবই সুন্দর একটা কথা বলেছে। দেখো, ম্যাটেরিয়াল অ্যাডভান্টেজ। এখানে তোমরা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছ যে একজন মানুষ টাকার উপরে মানে আর্নিং, তোমরা অনেকেই বলেছো যে বা আমাদের কি টার্গেটের মধ্যে ছিল যে আমরা কেন আসলে হায়ার এডুকেশনে যেতে চাই। হায়ার এডুকেশনে যে বেটার স্যালারি, অনেকেই লিখেছো ওয়েলথ, বেটার স্যালারির জন্য, ইনকাম, আর্নিং সোর্স, ম্যাটেরিয়ালিস্টিক অ্যাডভান্টেজের জন্য আসলে আমরা হায়ার এডুকেটেড হতে চাই। আসলে আমাদের মনের ভাগ জোগানোর জন্য আমরা কয়জন হায়ার এডুকেটেড হতে চাই? এটা আমার প্রশ্ন তোমাদের জন্য থেকে গেল যে আসলে আমরা কয়জনই মাইন্ডের এনরিচমেন্টের জন্য, আমার মাইন্ড, আমার সোল, আমার ওয়ে অফ থিঙ্কিং, আমার বিহেভিয়ার্স, আমার ম্যানার্স, আমার এডুকেট, এগুলোকে ভালো করার জন্য আমরা কজন আসলে শিক্ষিত হচ্ছি, কজন আমরা বই পড়ছি যে আজকে আমি ভালো কিছু শিখবো, ভালো কিছু করব, এই উদ্দেশ্যে কতজন আমরা শিক্ষিত হওয়ার চেষ্টা করছি। বা আমি আমার নিজেকে as a student you should, and as a teacher I should ask myself, the question is whether I am আমি কি আমার ওয়েলদি, আমি কি আমার সমাজ, আমার পরিবার, আমার দেশ, আমার আশেপাশের সব মানুষগুলোর জন্য আমি কি আসলেই যথেষ্ট, আমি কি আসলেই তাদের কোনো উপকারে আসতে পারছি? সেই প্রশ্নটা সবার কাছে থাকলো আমার। তোমরা দেখো, আমরা যদি খুব রিসেন্ট ইউনিভার্সিটির কথা যেহেতু আসছে সেটা এখানে চলে আসছে কথাটা, বুয়েটে যে ঘটনাগুলো ঘটলো, একজন স্টুডেন্ট তার বন্ধুকে হত্যা করলো। তাহলে দেখো এখানে এই কোয়েশ্চেনটা কেন আসলো? এই কোয়েশ্চেনটা এই কারণেই আসলো যে হয়তো বা আমরা এই দায়ভার এড়ানো সম্ভব নয়। মোরাল ডেভেলপমেন্ট, এডুকেট, ওয়ে অফ থিঙ্কিং, ভালো চিন্তা করা, এই থিমটা আমি আমার শিক্ষার্থীদের মাঝে অ্যাজ এ পরিবার যদি হয়ে থাকে, পরিবারের মানুষ হিসেবে হয়তো আমি আমার সন্তানের ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে পারিনি। এই কারণে হয়তো আমি এত বেশি হোস্টাইল হয়েছি, এই জন্য হয়তো আমি এত বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়েছে, এই জন্য হয়তো আমার ভেতরে সে রাইট এবং রং চুজ করার মতো ধারণা বা ভাবনা গড়ে ওঠেনি। আমাদের প্রথমে উচিত অ্যাজ টিচার, যেহেতু শিক্ষকের সাথে একজন স্টুডেন্ট অনেকটুকু সময় কাটায়, তাহলে একজন শিক্ষকের প্রথম দায়িত্ব হবে একটা সাবজেক্ট সম্পর্কে ডেপথ নলেজ দেওয়ার পাশাপাশি তাকে সেই মোরাল ডেভেলপমেন্টটা, তার কৃষ্টি, তার কালচার, তার পরিবার, সমাজ তাকে কি সেই বিষয়টা তাকে ঢুকে দেওয়া। তাহলে কিন্তু সাকসেসফুল মানুষ হওয়া যায়। মানুষের একটা বিষয় আমাকে চিন্তা করার শক্তি অ্যাজ এ টিচার আমার স্টুডেন্টদের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে হবে যে ডু সামথিং ফর দ্য পিপল, নট অনলি ফর ইয়োরসেলফ। তুমি তোমার নিজের জন্যই কিছু করবা তা কিন্তু নয়, তোমার সোসাইটির প্রতি তোমার দায়িত্ব রয়েছে। তুমি অনেক ফেমাস একজন বিজ্ঞানী হলা, কিন্তু সেই তোমার সেই বিজ্ঞানী হওয়ার পেছনে বা সেই বিজ্ঞানী হওয়ার কারণটাই হবে কি, মানুষের উপকার করা। আসলে এবার ম্যাটেরিয়াল অ্যাডভান্টেজের কথা কি বলেছে আমরা প্যাসেজে দেখি, এরপর আমরা সামারিতে চলে যাব। Man's intellect has a natural pride. Man's intellect has a natural pride in its own aristocracy, which is the pride of its culture. মানে কি, প্রতিটা মানুষের যে ইন্টেলেক্ট আছে তার একটা নিজস্ব আভিজাত্য আছে। আমাদের ইসলামে কি বলা হয়, মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। প্রতিটা মানুষের মাঝে কোনো না কোনো হিডেন ট্রেজার আছে, তার মাঝে কোনো না কোনো সুপ্ত প্রতিভা আছে, যেটাকে কি করতে পারি না, আমরা তুলে ধরতে পারি না। আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে স্বপ্ন কিভাবে, ভিশনারি কিভাবে হতে হয় সেটা হয়তোবা আমরা শেখাতে পারি না, হয়তোবা আমরা দেখাতে পারি না। অ্যাজ এ টিচার যেভাবে আমি তোমাকে ভিশনারি হতে শেখাবো, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তোমাকেও স্বপ্ন দেখতে হবে, তোমাকেও ভাবতে হবে। ওই যে WH আমি তোমাদের সবসময় বলি, কেন আমি এসেছি, কেন আমি এটা করবো, কেন আমার এটা হবে, কেন আমি ওই জায়গাটায় যাব,
এই প্রশ্নগুলো তোমার নিজেকে ক্রিটিক্যালি থিঙ্কিং তোমাকেই করতে হবে যে আমার উদ্দেশ্যটা কি, এই পৃথিবীতে আসার, এই ইউনিভার্সিটিতে আসার, পড়াশোনা করা। অ্যারিস্টোক্রেসি সব মানুষের মনের মধ্যেই থাকে, কিন্তু এটা হ্যাম্পার্ড হয় কখন? Culture only acknowledges the excellence whose criticism is in inner perfection, not in any external success. When this pride succumbs, মানে হচ্ছে কোনো কিছু ডুবে যাওয়া বা সিঙ্ক হওয়া বা অ্যাসাইড হয়ে যাওয়া, এটা হচ্ছে succumbs to some compulsion of necessity of lure of material advantage, it brings humiliation to the intellectual man. আচ্ছা, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল তো সমান না, তাই না? পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা ভালো। মহাত্মা গান্ধী একটা কথা বলেছিলেন, যেটা আমি তোমাদেরকে বলতে চাই, ভালো চিন্তা করুন, কেননা আপনার ভালো চিন্তা আপনাকে একদিন ভালো মানুষে পরিণত করবে। তাহলে আমরা আমাদের দিনের 24 ঘন্টা, তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন, আমরা আমাদের দিনের 24 ঘন্টার মধ্যে কতক্ষণ আমরা ভালো চিন্তা করি? কতক্ষণ আমরা চিন্তা করি যে আমার দ্বারা মানুষ কিভাবে উপকৃত হচ্ছে? দ্যাট ইজ ইয়োর গুড থিঙ্কিং, দ্যাট ইজ ইয়োর গুড থটস। অ্যাজ এ পার্সন যদি আমি আমাকে চিন্তা করতে পারি যে আমি আসলে কতটুকু উপকারী আরেকজন মানুষের জন্য, আমার সোসাইটির জন্য, ওটাই হচ্ছে আমার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এখানে দেখো হু লোয়ার ইন্টেলেকচুয়াল সেলফ রেসপেক্টটাকে কিভাবে আমরা হেয় করছি, কিভাবে আমরা ছোট করছি। অলরেডি বলেছি যে প্রত্যেক মানুষের, দেখো আমি সামারিটা পড়ছি তোমাদের জন্য, একবার রিড আউট করছি, তোমরা এটা নোটসে রেখে দিবা। Man's intellect has a natural pride in its own aristocracy. But when this pride sinks to some compulsion of necessity, it brings humiliation to the intellectual man. Actually, modern India is suffering. আসলে মডার্ন ইন্ডিয়াতে এখন যে এডুকেশন প্রসেসটা চলছে, এখানে আসলে ওই ভালো মানুষ হওয়ার কারিগর তৈরি করার চেয়েও আমরা কি হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক থিং, ওই যে স্যালারি কিভাবে বেশি হবে, কিভাবে সার্টিফিকেটস আমি অর্জন করব, কিভাবে আমার সোসাইটিতে একটা মানে রিচ একটা পারসেপশন, রিচ একটা আইডেন্টিটি আমি ক্রিয়েট করতে পারবো, এই ধরনের টেন্ডেন্সিটাই আসলে আমাদের আজকাল বেশি হয়ে গেছে এবং আমরা ওই শিক্ষার দিকেই যাচ্ছি। আমাদের লেকচারের মধ্যে এরকমই আসে যে তুমি এই সাবজেক্টে পড়লে তুমি অমন হতে পারো, ওই সাবজেক্টে পড়লে তুমি অমন হতে পারো। আমরা একটা ড্রিম বাচ্চাদের বা স্টুডেন্টদের আমরা ঠিক করে দিচ্ছি। আসলে কিন্তু আমি যদি তোমাকে ম্যাথমেটিক্স পড়াই, তাহলে আমি ওই ম্যাথমেটিক্সের ভেতরেও কিন্তু তোমাকে মোরালসটা দিতে পারি। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি বলি তুমি যদি ম্যাথমেটিক্সে পড়ো, তুমি ইন ফিউচারে এমন কিছু ইকুয়েশনস, এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারো যেটা 10 জনের উপকারে আসবে। এটাই হচ্ছে মোরালস, এটাই হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি। আমার শিক্ষাটা যদি এমন হয় যে তুমি ম্যাথমেটিক্সে পড়লে তুমি অনেক ভালো চাকরি পাবা, এই শিক্ষাটা কিন্তু আসলে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিতে বলেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছে যে তুমি ম্যাথমেটিক্সে পড়ো, ম্যাথমেটিক্সে পড়লে তুমি সমাজে এই বিষয়টা করতে পারবা, এই একটা নতুন ইনোভেশন ট্রান্সফর্মের কথা বলেছে। তুমি যা আছো তার থেকে তুমি, লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল বলেছিল পৃথিবীকে যেভাবে দেখেছো তার চেয়ে পরিবর্তন করে কিছু রেখে যাওয়াটাই হচ্ছে কি তোমার জন্য, তুমি অ্যাজ এ পার্সন তোমারই করা উচিত। যেমনটা ছিল পৃথিবীটা তেমনটা রেখে যাওয়ার মধ্যে কি নাই, কোনো ক্রেডিট নাই। যেমনটা ছিল তার থেকে পরিবর্তন করাটার মধ্যেই সামারি হতে পারে, দেখে নিও, হয়তো টাইপিং এর সময় হয়তো ইয়ে হয়েছে, ঠিক করে নিও। পরিবর্তনটা করাটাই হচ্ছে তোমার উদ্দেশ্য। এটাই হচ্ছে প্রতিটা সাবজেক্টের মধ্যে কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি, ওয়েলথ অফ মাইন্ড কিন্তু দেওয়া আছে, কিন্তু সেটা আমরা তুলে আনতে পারি না। এটাই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে বলেছেন। আচ্ছা, এরপর আসো মডার্ন ইন্ডিয়া, হাউ ইজ দ্য প্রেজেন্ট স্টেট অফ মডার্ন ইন্ডিয়ার কথা এখানে বলেছে যে মডার্ন ইন্ডিয়া থ্রু হার ভেরি এডুকেশন has been made to suffer this simulation. সবাই মডার্ন ইন্ডিয়াতে এটা ভুগছে। Once she herself provided her children with a culture which was the product of her own ages of thought and creation. একটা সময় ছিল যেখানে কি মডার্ন ইন্ডিয়া বা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন গুলো তাদের কালচার সম্পর্কে শিখতো। আমরা ছোটবেলায় শুনতাম লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সে, এই ধরনের কথাগুলো, স্বপ্নগুলো আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বুনে দিতাম, কিন্তু প্রেজেন্টলি এই ধরনের কোনো স্বপ্ন আসলে বোনা হয় না, এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে। এবং উই আর মেড টু ট্রেড দ্য মিল অফ পাসিং এক্সামিনেশন, আমরা এমনভাবে গড়ে উঠছি যেখানে কি হচ্ছে শুধুমাত্র এক্সামিনেশন পাস করার জন্যই কিন্তু আমরা পড়াশোনা করছি, অ্যাকর্ডিং টু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবং এমপ্লয়মেন্টস দেয়ার আন্ডার অর্গানাইজেশন কন্ডাক্ট, এবং আমরা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, যেটা সামারি এমন হতে পারে, modern India is suffering from this kind of humiliation. Students coming out from the modern university only know to trade the meal of passing examination.
We are just preparing our students for employments under organizations conducted in English. ওই যে আমরা পাশ্চাত্যের বাতাসে আমরা সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওকে, মনে হয় একটু ডিস্টার্ব ছিল, সরি ফর টেকনিক্যাল ডিস্টারবেন্স। ওকে, সরি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, একটু ডিস্টার্ব ছিল, এতে ডিস্টার্ব ছিল। আচ্ছা, যে প্যারাটা এখানে আমি অনেকগুলো লেখা দিয়েছিলাম এর আগের প্যারাটাতে, এটা তোমাদের বইয়ে আছে, 3rd কি 4th প্যারা, এটা ওখানে আছে। আমি সামারিটা লিখে দিয়েছি, সামারিটা তোমরা দেখো যে মডার্ন ইন্ডিয়া ইজ সাফারিং ফ্রম দিস কাইন্ড অফ হিউমিলিয়েশন। তারা আসলে, আমরা স্টুডেন্টরা কিসের জন্য আসলে বড় হচ্ছে, কিসের জন্য হায়ার এডুকেশন গেইন করার চেষ্টা করছি, সেটা অনলি রিজন টু গেট দ্য বেটার জব, বেটার স্যালারি, টু ওয়ার্ক আন্ডার আ ফ্যামিলিয়ার অর্গানাইজেশন। আমরা আসলে ফ্যামিলিয়ার একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করার জন্যই আমরা এগুলো করছি। এরপর আসো আমাদের 3rd প্যারা, খুব সুন্দর একটা কথা বলেছে। ওই যে আমি তোমাদের টার্গেটের লাস্ট টার্গেটটা যেটা ছিল, এখন কি ঠিক হয়েছে? এখন কি ঠিক হয়েছে স্টুডেন্টরা? দেখো তো সবাই। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবার আসো তোমরা দেখো এবার প্যারা 2nd স্ট্যান্ডাতে ওই লাস্ট প্যারাটা দেখো। আওয়ার এডুকেটেড কমিউনিটি ইজ নট আ কালচার্ড কমিউনিটি। আসলে আমাদের এখন শিক্ষিত সমাজটা কি কালচারালি এখন এডুকেটেড না, তারা শুধুমাত্র কোয়ালিফাইড। তারা কিরকম কমিউনিটিতে পরিণত হয়েছে, তারা কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট তৈরি করছে। তিনি বলছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন, meanwhile the proportion of possible employments, আমি রিড আউট করছি, এটা ইজ নট দ্যাট মাচ ইম্পর্টেন্ট, আমি আমাদের টার্গেটে যাচ্ছে না এই প্যারাটা, আমি জাস্ট রিড আউট করছি এবং সামারিটা বলে দিচ্ছি আমি যে meanwhile the proportion of possible employments to the number of claimants has gradually been growing narrower and the consequent disaffection has been widespread. At last, the very authorities who are responsible, these are blaming their victims. Such is the perversity of human nature. It bears its worst scourge against those it has injured. আসলে আমাদের একটা টেন্ডেন্সি বা টিচার বা আমরা যারা তোমাদের পড়াচ্ছি সবারই তোমাদের দায়ভারটা নিতে আমরা রাজি না। আমরা যখনই ক্যান্ডিডেট তৈরি করছি, বিশ্বে পুরো দেশের মধ্যে একটা কম্পিটিশন তৈরি করার চেষ্টা করছি, আসলে সেই কম্পিটিশনটা তৈরি করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমার চাকরির বাজারের চেয়ে প্রার্থী বেশি, যে কারণে আমাদের স্টুডেন্টরা কি হচ্ছে না, ভালো চাকরির বাজারে অনেকেই কি করতে পার্টিসিপেট করতে পারছে না। আর যারা পার্টিসিপেট করতে পারছে না তাদেরকে দোষ দিচ্ছি কিন্তু আমরা। এটা আমাদের হিউম্যান নেচার। এখানে বলেছে যে ব্লেম করা, তুমি কেন সাকসেসফুল হওনি সেটা তোমাকেই ব্লেমটা দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু সেটার দায়ভার যে আমারও আছে সেই ব্লেমটা নিতে আমরা রাজি না, এই কথাটাই বলেছে। এবং এটার সামারিটা হচ্ছে এরকম, educated community in India is not any cultured community but a community of qualified candidates. They only seek jobs and study only for jobs, salary এবং জবের জন্য আমরা কাজ করছি। The training which we get, আমরা যে ট্রেনিংটা পাচ্ছি in our schools go to waste. আমরা আসলে শিক্ষা, ছোটবেলা থেকে যে শিক্ষাগুলো আসলে আমরা পাই সেই শিক্ষাগুলো আসলে মোরাল ডেভেলপমেন্টের কাজে আসছে না। Educational institutions is successful in depriving us of this power. আমরা জানি knowledge is power. Knowledge কখন পাওয়ার? যখন তুমি নলেজটা গেইন করে তুমি সমাজের উপকারে আসছো, কমিউনিটির উপকারে আসছো, then it is power. তুমি নলেজ গেইন করলা, লার্ন করলা, কিন্তু তুমি তোমার সোসাইটির কোনো উপকারে আসলা না, তখন সেটা কখনোই পাওয়ার নয়। এবং ফেলিয়ার, তুমি সেই জায়গাতে গিয়ে তোমার অনেক ইন্টারভিউ থেকে অনেক ছেলে মেয়ে ঝরে পড়ে, কারণ তারা ইন্টারভিউটা কিভাবে ফেস করতে হয় সেই এটিকেট এন্ড ম্যানার্সটাই গেইন করতে বা সেই এটিকেট এন্ড ম্যানার্সটাই সে আয়ত্ত করতে পারে না। এরকম অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্ট, অনেক ভালো রেজাল্টের স্টুডেন্টরাই কি করে, ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে শুধু এটিকেট এন্ড ম্যানার্সের জন্য কি করতে পারে না, কোয়ালিফাইড হতে পারে।
এরপর যারা রিসার্চ করতে যায়, রিসার্চের মধ্যেও অনেকে এমন আছে যারা শুধুমাত্র এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্সের জন্য, তার যে নলেজ ইজ পাওয়ার ছিল সেটার জন্য তার গোল যেটা সেটাকে রিচ করতে পারে না। এরপর আমাদের লাস্ট যে এটা দিয়ে আমি শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলে একজন আইডল টিচারের কথা বলেছিলেন, যে আইডল টিচার আমাদেরকে কিভাবে আইডল হিসেবে আমাদের সামনে আসতে পারে না সেই কথাটা উনি বলেছেন, যে আমি তোমাদের জন্য পড়ছি, তোমরা শুনো। A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. একজন শিক্ষক তখনই শিক্ষক যতক্ষণ সে তার শিক্ষার্থীর সাথে সাথে শিখতে থাকবে। একজন শিক্ষক সারা জীবনই স্টুডেন্ট, এই ভাবনা এই মনোভাব নিয়ে যতক্ষণ একজন শিক্ষক থাকবেন ততক্ষণই তিনি শিক্ষক, অ্যাকর্ডিং টু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অ্যান আইডিয়াল টিচার ক্যান বি কম্পেয়ার্ড টু এ ল্যাম্প। আমরা সবসময় একজন শিক্ষককে কিসের সাথে তুলনা করি? লাইটের সাথে তুলনা করি, কিন্তু লাইট হতে হলে তোমাকে আগে নিজে জ্বলতে হবে। এই কথাটা হচ্ছে ল্যাম্প ক্যান নেভার লাইট অ্যানাদার ল্যাম্প। তুমিও ল্যাম্প, আমিও ল্যাম্প, তোমাকে জ্বালাতে আমি পারবো না যদি আমি নিজেই কি করতে না পারি, আমি নিজেই বার্ন হতে না পারি। An incapable teacher only loads their students' mind for materialistic world. আমরা আসলে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে জাগতিক লাইফের জন্য, যে ম্যাটেরিয়াল যে লাইফ আছে, এই যে ধন সম্পদ টাকা পয়সা, এগুলোর জন্য আসলে আমরা বড় করছি, তারকে আমরা মোরালি আসলে ডেভেলপ করতে পারছি না। তখনই ওই শিক্ষক ইনক্যাপেবল শিক্ষক হবে। হি ক্যানট এনলাইটেন দেয়ার ইনার সোল। সে তার মনের যে সৌন্দর্য আছে সেটাকে এনলাইটেন করতে পারছে না, সে ইন্সপায়ার করতে পারছে না। হি ক্যানট ইন্সপায়ার হিজ স্টুডেন্টস টু অ্যাকশন। কাজে লাগাতে পারছে না। তাকে আমি একটা শিক্ষা দিলাম, তোমাকে আমি একটা কলা দিলাম খেতে, তুমি কলাটা খেলা, খাওয়ার পরে তুমি কলার চামড়াটা কি করবা, সেটাই যখন তুমি ভাবতে শুরু করবা যে এই কলার চামড়াটাকে আমি রাস্তায় ফেলে দেবো নাকি এই কলার চামড়াটা আমি ডাস্টবিনে ফেলবো, এই অ্যাকশনেই যতক্ষণ আমি তোমাকে নিতে পারবো না ততক্ষণ আমার শিক্ষার কোনো মূল্য নেই, শিক্ষা দেওয়ার কোনো মূল্য নেই। অ্যান্ড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন শুড বি অ্যান ওপেন হাউস। একটা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন এমন হওয়া উচিত যেখানে একজন শিক্ষক as a teacher and a students will work together for knowing what is truth and what is beauty. সত্যের সন্ধান করাটাই হচ্ছে একজন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষার্থীর আজীবন শিক্ষার কাজ হওয়া। এটাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছে এবং এই বলে আমি আমার ক্লাস এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে এবং আমার ক্লাসটা আমি আশা করছি তোমরা সবাই এনজয় করছো। সো মাই last request is to you that just remember knowledge is power. It will become power when you will go to use it in your use it for your society. যখন তুমি তোমার নলেজটা for your society, for your community, for the people, for the family, for the betterment of the world তুমি ইউজ করবা, তখনই তোমার হায়ার এডুকেটেড হওয়ার সেই শিক্ষা, তুমি হাইলি এডুকেটেড হওয়ার সেটা ফ্রুটফুল হবে। আদারওয়াইজ ইট উইল গো টু ভেইন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হোপ ইউ অল হ্যাভ এনজয়েড দ্য ক্লাস। Best wishes for the next class, best wishes for the next day. Always keep fine, be happy and be smiling. Okay, thank you very much.